ANMR ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಡಿಇ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಸ್ಕೂಲ್ ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಚಿಂತಾಮಣಿ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್, ಎಲ್ಕೆಜಿ, ಯುಕೆಜಿ, ಗ್ರೇಡ್ 1 to ಗ್ರೇಡ್ 10 ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ದಾಖಲಾತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐಐಟಿ, ಜೆಇಇ, ನೀಟ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್, ಯೋಗ, ಕರಾಟೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮುಂತಾದ ಕೋ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಲ್ಯಾಬ್, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಪೀಲೇರು ಬಳಿ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಕಾರು, ಚಿಂತಾಮಣಿಯ 3 ಮಂದಿ ಮೃತ. ನೆರೆಯ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಅನ್ನಮಯ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೀಲೇರು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಚಿಂತಾಮಣಿಯ 5 ಮಂದಿ ಇದ್ದ ಕಾರು ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡವಿಲ್ಲದ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ 3 ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, 2 ಬದುಕುಳಿದಿರುವ ಘಟನೆ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 4:30 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರನ್ನು ಚಲಪತಿ, ಶಿವಣ್ಣ, ಲೋಕೇಶ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬದುಕುಳಿದವರನ್ನು ಸುನೀಲ್ ಮತ್ತು ತಿಪ್ಪಾರೆಡ್ಡಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲೋಕೇಶ್, ಚಲಪತಿ, ಶಿವಣ್ಣ, ಸುನೀಲ್ ಮತ್ತು ತಿಪ್ಪಾರೆಡ್ಡಿ ಎಂಬ 5 ಮಂದಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಊರು, ಯಾವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಶನಿವಾರ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹೊಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭವೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಡುಗೆ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 12:30ಕ್ಕೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹೊಸೂರಿನಿಂದ ಹೊರಟು ನೆರೆಯ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಪೀಲೇರು ತಲುಪಲು ತಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 4:15ಕ್ಕೆ ಪೀಲೇರು ಸದುಮ ರಸ್ತೆಯ ಕುರುಪಲ್ಲಿ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾವಿಗೆ ಕಾರು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ 2 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ಸುನೀಲ್ ಮತ್ತು ತಿಪ್ಪಾರೆಡ್ಡಿ ಕಾರಿನ ಹಿಂಭಾಗದ ಗಾಜುಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಉಳಿದ 3 ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪೀಲೇರು ಶಾಸಕ ನಲ್ಲಾರಿ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಬದುಕುಳಿದ 2 ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಸಹ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಪೀಲೇರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೀಲೇರು ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ఐదు మంది సార్ టోటల్ ట్రావెల్. ఇతను ముందు కూర్చున్న వాళ్ళు చనిపోయారు సార్. వెనకాల కూర్చున్నారు, వెనకాల డోర్ బ్రేక్ చేసుకుని బ్రేక్ చేసుకుని బయటకు. 5 మందిలో ఒకరు డ్రైవింగ్ సార్, లోకేష్ ఆ లాస్ట్ వ్యక్తి డ్రైవింగ్ సార్. ఆవిడ మ్యారేజ్ ఎంత అయిందమ్మా? పిల్లలు ఉంటారా? ముగ్గురికి. ఎక్కడ కర్ణాటక? లోకల్. గూగుల్ పెట్టుకుని వచ్చినారు, అది ఈ దారి చూపించింది, ఇట్లా వచ్చేసిన. యాక్చువల్ మదనపల్లి మీద వచ్చింటే సరిపోయింది. మెయిన్ రోడ్ అవాయిడ్ చేసినారు. గూగుల్ ఏదో దగ్గర ఉంటుంది చూపించారు. చౌడేపల్లి మీద వచ్చినారు. కొంచెం పోస్ట్ మార్టం తొందరగా చేసేసి పంపించండి.
నిన్న రాత్రి మ్యారేజ్ ఫంక్షన్ అంతా కంప్లీట్ చేసుకుని రెస్ట్ తీసుకుంటే సరిపోయింది సార్. రెస్ట్ తీసుకుని అట్లా కంటిన్యూస్ జర్నీ చేశాను. తెలీదా ఇంట్లో ఊరిలో అర్థం ఆడిపోయినారు. మళ్ళీ నీళ్ళు ఎల్లగొట్టి మళ్ళీ కారు బయట పడినా తెలుస్తుంది. ఇద్దరు బయట వచ్చినారు కాబట్టి తెలిసింది. బయటికి వచ్చి సేవ్ అయ్యి బయటకు వచ్చి గట్టి గట్టి అరుస్తూ ఉంటే అప్పుడు అసలు అట్లా వచ్చేది నీళ్ళు ఎల్లగొట్టినా రైట్ సైడ్ ఇట్లా వచ్చింది. స్ట్రైట్ రోడే సార్. స్ట్రైట్ రోడ్ అదే రోడే కళ్ళు మూసుకుంటే రాయి పైకి బ్రేక్ లేదు. కొంచెం అటువైపు వచ్చినా తగిలేదు సార్. కొంచెం ఇటు వచ్చినా కూడా మట్టి కుప్ప తగిలేదు సార్. వీళ్ళిద్దరు బయట రాకపోతే తెలియదు. ఎప్పుడో తెలిసింది వాళ్ళిద్దరు వెనక. ఈరోజు ఉదయం తెల్లవారుజామున పీలేరు మండలంలోని కురువపల్లి గ్రామం దగ్గర ఒక బావిలో ఒక కారులో ప్రయాణిస్తున్నటువంటి 5 మంది ప్రయాణిస్తున్నటువంటి ఒక కారు బావిలో పడి మునిగిపోవడం జరిగింది. వివరాలు ఏం జరిగిందని వివరాలు సేకరిస్తే తెలిసిన విషయం ఏమిటంటే మొత్తం 5 మంది వ్యక్తులు వాళ్ళ పేర్లు వచ్చేసి లోకేష్, చలపతి, శివన్న, సునీల్ మరియు తిప్పారెడ్డి. ఈ 5 మంది వ్యక్తులు చింతామణి చుట్టుపక్కల గ్రామస్తులు. వీళ్ళందరూ కూడా వీరు తమిళనాడు రాష్ట్రం హోసూరులో నిన్న రాత్రి వంట కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకొని అక్కడ నుండి పీలేరులో వంట చేసేదానికి బయలుదేరి వస్తున్నారు. ఈ వచ్చే క్రమంలో సుమారు తెల్లవారుజాము 4:15 నాకు తెలిసి డ్రైవర్ కొద్దిగా 1 సెకండ్ 2 సెకండ్లో కళ్ళు మూసుకున్నట్టున్నాడు. అతను కళ్ళు మూసుకోవడంతో రోడ్డు పక్కనే ఉండేటటువంటి బావిలో మొత్తం కారు అలాగే వెళ్ళి టోటల్గా మునిగిపోయింది. అయితే 2 వ్యక్తులు మాత్రం కారు వెనక ఉండేటటువంటి అద్దాలను బ్రేక్ చేసుకుని వాటర్లోండి బయటకు వచ్చి వాళ్ళ ప్రాణాలు దక్కించుకున్నారు. ప్రాణాలు దక్కించుకున్న వ్యక్తుల పేర్లు వచ్చేసి సునీల్ మరియు తిప్పారెడ్డి. మిగతా 3 వ్యక్తులు వాటర్లో మునిగిపోయి చనిపోవడం జరిగింది. చనిపోయిన వాళ్ళ వివరాలు వచ్చేసి లోకేష్, చలపతి, శివన్న. వీళ్ళందరూ కూడా వంట చేసేవాళ్ళు అనమాట. చింతామణి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలకు చెందిన వాళ్ళు వీళ్ళ పరిస్థితి వీళ్ళిద్దరు కూడా ఆరోగ్యంగానే ఉన్నారు, ఇబ్బంది ఏం లేదు. మిగతా 3కి కూడా కేసు నమోదు చేసుకొని పూర్తి చేయాల్సిన కార్యక్రమాలన్నీ కూడా పూర్తి చేస్తున్నారు.